बड़ा वड्डा हमला जिहड़ा किसान दा होया उहदे उत्तों बचे ने। इस करके पर उन्होंने इस गल की मुबारकबाद वधाई, खास तौर पर जिमें उत्थे दरबार साहब के मूहरे बहुत ही शानदार काम आ जिहड़ा गवर्नमेंट ने किया, तो हुण दरगियाना मंदिर के अगे वो उस तरीके नाल जिहड़ी उन्होंने किस तरीके नाल वधिया बनाया जा सके। मैं कल देख रहा सी उत्थे उन्होंने 500 करोड़ का जिहड़ा प्रोजेक्ट आ वो लैके आए ने। उन्होंने सोच है बड़ी वड्डी, तो मैं समझदा उस सोच नूं लैके मुख मंत्री साहब भी उन्होंने काम दिंदे आ, चाहे माइनिंग पॉलिसी सी चाहे होर कामां दे विच सी, किस तरीके नाल ये चीज़ां नूं वधिया कीता जावे। नवजोत सिद्धू जी बड़ा तनदेही नाल पूरा उन्होंने मैं समझदा अपना 100% दे के काम करते हैं, तो पंजाब दे लोगों का बहुत बड़ा उन्हां च विश्वास है, प्यार आ खुला ही है जी। जिस तरह पंजाब सरकार में जिस तरह सरकार को चाइनीज स्कूलों में चाइनीज़ भाषा लागू कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह अब हाल ही में जो बच्चे जो है फेल हुए हैं, पंजाब रिजल्ट आया जो, उसमें क्या कहना चाहिए? देखो, पहले तो ये बात आपकी ठीक है भी जो 10 साल हुआ है कहीं ना कहीं हम टीचर्स की भी ज़्यादा ड्यूटीज़ पे लगा देते हैं, और कई बार टीचर्स पूरे स्कूल में जितने टीचर चाहिए जिस सब्जेक्ट्स के वो नहीं है, ये मानने वाली बात है। तो बच्चों को अगर एक टीचर अलग अलग सब्जेक्ट वही टीचर पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इससे पंजाब का ख़ास तौर पे रिज़ल्ट है जो वो कम हुआ है। लेकिन लुधियाना को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो अभी रिज़ल्ट आया है वो लुधियाने का ही बच्चा जो सारी स्टेट में जो फर्स्ट आया है उसकी मुबारकबाद भी है। जहाँ तक आपने कहा है चाइनीज़ या दूसरी लैंग्वेज, क्योंकि आज दुनिया एक हो चुकी है, और चाइना हो चाहे यूरोपियन देश हों, तो बहुत हमारे बच्चे हैं जो आज उन कंपनियों के साथ तालमेल करके उनका काम भी यहाँ बैठ के भी उनका काम कर रहे हैं, चाहे कॉल सेंटर्स हो चाहे और काम हो, बड़े काम हो, तो वहाँ जाके भी बहुत। तो अगर वो शुरू से ये लैंग्वेज सीख जाएंगे, और ये उनकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी ने पढ़ाना, अगर इन लैंग्वेज में वो रुचि लेते हैं तो मैं समझता हूँ जो आज मार्केट है वो वर्ल्ड वाइड दुनिया की मार्केट है, तो उसमें बच्चों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक आपने ये बात कही है भी ठीक है, और सब्जेक्ट लाओ और लैंग्वेजेस लाओ, वो ज़रूरी है, कंपल्सरी है, लेकिन जो बेसिक स्टडी है उसके ऊपर से ध्यान नहीं हटना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री साहब का और ख़ास तौर पे ये ध्यान है भी किस तरीके से जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि आज दुनिया एक हो चुकी है, आज कंपटीशन बहुत है। आप पहले जब हमारा ही टाइम था, जब आपका टाइम था, कभी सुनते नहीं थे भी 80% से अब नंबर है। आज 99.5%, 98% से कम नहीं, और बहुत कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे मैं समझता हूँ कट ऑफ जो परसेंटेज है वो 95 से तो कहीं कम होती नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत लाजमी है, ज़रूरी हैं। इसी की ओर जो दुनिया बदल रही है, और वो बदलती हुई दुनिया में एजुकेशन सिस्टम है जो वो भी बदलने की अपना रास्ता बना रहा है। चाइना जो जिस तरह बाइकआउट किया जा रहा है, जिस तरह बाइकआउट लेकिन उसी तरह दौरान जिस तरह की भाषा यूज करना, तो कहीं ना कहीं लगा कि टीचर कहाँ से आएंगे। देखो, ये सारी बात जब भी कोई नई बात शुरू होती है उसमें दिक्कत भी आती हैं, दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम भी आती हैं, तो उसमें विरोध भी होता है। लेकिन जैसे कंप्यूटर ही आया था, उस टाइम ये था भी ये तो नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी और कंप्यूटर आएगा। कोई भी नई चीज़ आई है उसमें दिक्कत आती है, लेकिन सरकारें किस लिए बैठी हैं, ये दिक्कत दूर करने के लिए बैठी हैं, और कैसे स्मूथली ये सारा काम चले। और ख़ास तौर पे एजुकेशन महकमा बहुत ज़रूरी महकमा है, ये हमारी एक नींव है, फाउंडेशन बननी है। कोई अगर दिक्कत भी आई उसे दूर करने के लिए कमेटीज़ बनी हैं, और मंत्री जी अब ख़ास तौर पे ओपी सोनी जी मंत्री बने हैं, तो वो दिन रात करके मीटिंग्स ले रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये आपको मैं विश्वास दिलवाता हूँ। चाइनीज़ भाषा लागू करनी शुरू की है, हम किस तरह की देखते हो, किस तरह स्टूडेंट किस तरह सीखेंगे, क्योंकि पंजाबी भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ काफ़ी ਵੱਡੀ मात्रा 'ਚ फेल ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ
ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ABC ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਕਾ ਖਾ ਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਊਗਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਣਗੇ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਪਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।